बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 712 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਤੂਹਾਤ ਦਾ ਜੋ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪਾਕੋ ਹਿੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਭਗ 1150 ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ। साढ़े 1100 साल की ये हुकूमत गजनवी, गौरी, तुगलक, ऐबिक, मुगल हुक्मरान करते हैं। मुगल हुक्मरान 350 साल तक सब कॉन्टीनेंट के उत्ते हुकूमत करते हैं, पाको हिंद के उत्ते हुकूमत करते हैं। आखिरी मुगल हुक्मरान बहादुर शाह जफर बहुत कमज़ोर और नाअहल हुक्मरान सी। तख्त ते बैठा तो बहादुर शाह जफर सी, लेकिन तजारत की गरज नाल उत्थे आए ईस्ट इंडिया कंपनी हुक्मरानी कर रहे सन। वजह तख्त ईस्ट इंडियन कंपनी का इतना मकरूज हो चुकिया सी कि उत्थे उस तो अलावा वो कुछ नहीं सी कर सकता। मुसलमान गैरत दे नाल अंग्रेज़ों के खिलाफ उठ खड़े हुए। 1857 दे विच जंग आज़ादी लड़ी, लेकिन कोई कमांडर और जनरल ना होने की वजह तो बहुत बहादरी के नाल लड़न के बावजूद हार गए। हारन तो बाद अंग्रेज बाकायदा सब कॉन्टीनेंट के विच अपनी हुकूमत का ऐलान कर देते। उत्थे अंग्रेज राज शुरू हो जाता। अंग्रेज हुक्मरान ये तसव्वुर करते हैं कि साढ़े खिलाफ बगावत करने वाले पाको हिंद दे विच मुसलमान ने। हिंदू जिहड़े 1150 साल तक उत्थे महकूम सन, साजिश करते हैं मुसलमानों के खिलाफ कि तुहाडे खिलाफ मुसलमानों ने बगावत की थी। अंग्रेज हुक्मरान हिंदुआ नवाजना शुरू कर देंगे ने और मुसलमानों दबाना शुरू कर देंगे। लिहाजा मुसलमान सोशल बैकवर्ड हो गए, तालीम के मैदान चो दूर चले गए, नौकरियां चो निकल गए, कमज़ोर तो कमज़ोर तरीन होंदे गए। सर सैयद अहमद खान इस मौके पर उठते हैं और मुसलमानों पैगाम देंगे कि तालीम की तरफ जाओ, और अंग्रेज़ों ने दसन की कोशिश करते हैं कि ये बगावत सिर्फ मुसलमाना नहीं की थी। एक रिसाला भी लिखते हैं, रसाला असबाब बगावत हिंद, लेकिन इतने कामयाब नहीं होंगे। 1898 दे विच जदों सर सैयद अहमद खान मर जाते हैं तो मुसलमान महसूस करन लग पैंदे ने कि हुण साडे दरम्यान कोई ऐसा बंदा नहीं जिहड़ा साडी आवाज़ हुक्मराना तक पहुंचा सके, लिहाजा सानू अपनी एक जमात की जरूरत है। 1906 दे विच मुस्लिम लीग का कयाम अमल चो आ जाता है। हिंदू मुसलमानों के खिलाफ मुसलसल साजिश दे विच शामिल सन। 1905 दे विच अंग्रेज जदों बंगाल नूं दो हिस्सों के तकसीम करता है तो बंगाल का एक हिस्सा जिथे मुसलमानों की मेजॉरिटी सी, मुसलमान बहुत तेजी नाल खुशहाल हो जाते। ये चीज़ हिंदू अच्छी नहीं लगती, वो प्रोटेस्ट शुरू कर देंगे कि बंगाल नूं दो हिस्सों के जो तकसीम किया इसनूं खत्म किया जाए। लिहाजा 1911 दे विच अंग्रेज मजबूर होकर बंगाल नूं दोबारा एक सूबा बना देंदा। मुसलमान बहुत बेबसी का नमूना बन जाते हैं, बेबसी महसूस करते हैं। इस मौके पर कायदे आज़म मुहम्मद अली जनान इनवाइट किया जाता है कि वह आके मुस्लिम लीग में ज्वाइन करे, मुसलमानों की आवाज़ बने। कायदे आज़म मुसलमानों 1913 के ज्वाइन करने तो बाद मुसलमानों कन्विंस करता है कि असी और हिंदू मिल के अंग्रेज के खिलाफ एक इतिहाद पैदा करिए। 1916 के दरम्यान एक लखनऊ पैक्ट लिखा जाता है जिहदे विच हिंदू मुसलमानों के कई मुतालबे मान लैंदा। 1919 के जदों पहली जंग अजीम शुरू हो जाती है, अंग्रेज कमज़ोर हो जाता है, उन सब कॉन्टीनेंट के हिंदुओं और मुसलमानों की जरूरत होती। लेकिन चूंकि पहली जंग अजीम बरतानिया तुर्की के खिलाफ लड़ रहा होंदा है और तुर्की मुसलमानों का खलीफा सी, मुसलमान एक मजीद नफरत का शिकार हो जाते। वो हिंदुओं तो मजीद नफरत, अंग्रेज़ों तो मजीद नफरत शुरू कर देते। इत्थों तक के उलमा इंडियन दारुल हरब बना देते हैं, दा ऐलान कर देते हैं कि यह दारुल हरब है, इत्थों हिजरत वाजिब हो गई। मुसलमान जदों अपना माल डंगर हर चीज़ वेच के अफगानिस्तान की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, अफगान हुकूमत उन्हें तस्लीम नहीं करती, उन्हें फिर वापस आना पैंदा है, जिसकी वजह तो मुसलमान मजीद कमज़ोर हो जाते।
1927 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। 1927 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤਜਾਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਲੇਕਿਨ 1928 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਇੱਕ ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਜਾਵੀਜ਼ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਆਪਣੇ 14 ਨੁਕਾਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਆਇਨ ਵਫਾਕੀ ਤਰਜ਼ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਖੁਤਬਾ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ 1930 ਤੋਂ 1932 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 3 ਗੋਲ ਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾਅਵਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦਸਤੂਰ ਦੀ ਤਰਫ ਚੱਲੀਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। 3 ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਜਦੋਂ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਕ ਐਕਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 1937 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ 1937 ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਤਰੀਨ ਹਕੂਮਤ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਆਂਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ੀਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਲਾਜ਼ਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸਿਲੇਬਸ ਪੜ੍ਹਨ, ਉਹ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੰਤਹਾਈ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਗਏ। 1939 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਜੰਗ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ੀਦ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਕੇ 1939 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਯੌਮੇ ਨਜਾਤ ਮਨਾਓ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਯੌਮੇ ਨਜਾਤ ਮਨਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਮੁਲਕ ਔਰ ਇੱਕ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਮੰਨ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਾਰਦਾਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਵਾਂਗੇ। 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਕੂਮਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਗਾਂਧੀ ਇੱਕ ਤਹਿਰੀਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਉਸ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਂਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਤਹਿਰੀਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਕੁਇਟ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰੋ ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓ। ਗਾਂਧੀ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਐਫਰਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਲਬੇ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ। ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ 3 ਜੂਨ ਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਖਰੀ ਐਫਰਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ। 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਫਿਰ ਵਾਇਸਰਾਏ ਰੈਡ ਕਲਿਫ ਦੀ ਸਰਬਰਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਕਰਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤਕਸੀਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ